예, 제가 5년 반 전에 LA를 떠났을 때 마지막 사랑 LA를 떠나면서라는 생각을 하고 인터뷰를 했었는데 다시 이렇게 LA에 오게 될지는 전혀 생각하지 못했습니다. 이 모두가 LA 남가주 우리 동포 여러분들의 사랑의 덕분이 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 여러분들의 이 기대에 어긋나지 않도록 최선을 다해서 일하겠습니다. 방금 전에 이제 물론 그 연설에서 말씀하셨지만 좀 이렇게 이 동포분들 오늘 보신 분들에게 좀 전달하고 싶은 메시지, 좀 강력하게 전달하고 싶은 메시지 그냥 포인트만 찍어주시면. 예. 제가 LA 남가주에 사시는 동포 여러분들께 드리고 싶은 얘기는 여러분들은 세상에서 가장 행복한 사람들입니다. 왜냐하면은 천당에 가까운 모든 것이 환경이 좋은 LA 남가주에 사시기 때문입니다. 그 사실만 가지고도 여러분들은 행복하다고 생각하시는 것이 맞을 것으로 생각합니다. 아까 전에 말씀하셨지만 제이동포처럼 어떤 마음으로 이제 이 일을 하시 이제 출범한 지 이제 한 2달여 좀 지나고 좀 어떤 자세로 어떤 자세, 그 자세는 제가 좀 전에도 말씀드렸습니다마는 그 총영사로 왔을 때 그때 마음하고 똑같습니다. 문턱 낮고 소통하는 그때 당시는 총영사관 이렇게 이야기했는데 저는 그거를 제외동포청으로 바꿨습니다. 그리고 손톱 밑 가시를 빼드리고 실질적인 도움을 드리는 제외동포청, 무엇보다도 그 조국이 옆에 있구나라는 것을 느끼실 수 있는 그런 제외동포청을 만들기 위해서 최선을 다하겠습니다. 뉴욕하고 워싱턴에 지금 거쳐서 여기 지금 LA 오셔서 그동안 동포 간담회 하시면서 조금 이런 부분은 조금 더 신경을 많이 써야겠다, 많이들 생각하시고 계시구나 그런 이슈들이 몇 가지 있을까요? 예, 아무래도 이제 선천적 복수국적 문제가 제일 하드 이슈인 것 같습니다. 그래서 이제 주어진 상황에서 제외동포청은 우리 제외동포들의 입장에 서가지고 최대한 디펜드 하려고 생각하고 있습니다. 없어요. 네. 아이고 오랜만입니다. 충성. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 나오니까 그때마다
네, 안녕하십니까. 지금부터 이기철 제주도포청장님을 모시고 동포 간담회를 시작하겠습니다. 저는 동포영사 박민우입니다. 지금부터 국민회가 있겠습니다. 모두 자리에서 잠시 일어나 주십시오. 그리고 앞에 있는 단상에 있는 태극기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 바다로운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 다음은 애국가 1절 제창이 있겠습니다. 다음은 호국 영령 및 순국선열에 대한 묵념이 있겠습니다. 묵념. 바로 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 다음은 주요 인사 소개가 있겠습니다. 이기철 청장님은 양력은 격려사 시간에 제가 말씀드리고 먼저 출장단 소개가 있겠습니다. 먼저 김민철 제주동포청의 제주동포 정책국장님이십니다. 다음은 정수현 동포교육문화지원과장이십니다. 다음은 시간 관계상 헤드테이블에 계신 주요 동포 단체장님 소개해드리겠습니다. 모두 일일이 소개를 시켜드려야 되는데 시간 관계상 헤드테이블만 소개해드린 점 양해해 주시기 바랍니다. 먼저 제임스 안 LA 한인회장님이십니다.
김봉현 LA 상공회의소 회장님이십니다. 네. 김영완 주 LA 총영사님이십니다. 네. 김동수 회장님은 조금 늦는다고 연락이 왔고요. 다음은 백환기 샌디에고 한인회장님이십니다. 다음은 노상일 오지상공회의소 회장님이십니다. 다음은 조봉남 오시 한인회장님이십니다. 다음은 환영사가 있겠습니다. LA 제임스한 한인회장께서 우리 동포들의 마음을 담아서 이기철 정장님 환영하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요 여러분. 오늘의 환영사는 제가 영어로 하겠습니다. On behalf of the entire Korean American community of Greater Los Angeles, I would like to welcome Mr. Ki-Chul Lee, newly appointed Director of the Overseas Koreans Agency. Upon receiving the request to deliver welcoming remarks, oddly enough, rather than the urge to congratulate Mr. Lee, I felt a sense of regret. I'm confident that Mr. Lee and the OKA has already received hundreds of requests for assistance from New York to Washington, D.C., and now Los Angeles. But I hope that all these requests for assistance are not viewed as a nuisance or just a simple ask for funding, but rather a plea for help. Despite popular belief, there are many Korean citizens living here in the United States that desperately need assistance. Research done by AAPI data suggests that almost 10% of all Koreans living in the United States live at or below the poverty line. During the pandemic, many Korean citizens living here in Los Angeles lost their jobs, their businesses, and some even their homes. Over the course of the last 3.5 years, I personally met with tens of thousands of Koreans who didn't know who to turn to for assistance. While the US government actively searched and distributed economic aid to Americans living abroad, the Korean government ignored the pleas for help from Korean citizens here in Los Angeles, suggesting that although undocumented Koreans were indeed Korean citizens, they were not entitled to the same benefits as those living in Korea. Because of the lack of Korean government assistance during the pandemic, my predecessor, Dr. Laura Jun, received an essential business designation from then Mayor Eric Garcetti and made the difficult decision to keep CAFLA's doors open throughout the pandemic. We helped over 60,000 Korean Americans navigate financial assistance programs such as unemployment insurance for employees who had lost their jobs and federal Small Business Administration loans for small business owners. For those Korean citizens ineligible for Korean government financial assistance, we organized 5 rounds of stimulus payments which generated over $550,000 in financial aid to over 1,500 Korean families. Due to CAFLA's success of organizing assistance programs during the pandemic, I am proud to announce that CAFLA is the only Haninhue in the United States with $1 million budget and operates using government funds received entirely from the US government and its affiliates. Upon hearing of Mr. Lee's visit to Los Angeles, CAFLA received numerous phone calls from constituents. They asked me to talk about their trouble with Korean American adoptee citizenship issues, dual citizenship issues, veterans benefits, and the recent influx of foreign narcotics flowing into Korea. Although we are thankful to President Yoon for the establishment of an official Overseas Koreans Agency, many overseas Koreans do not yet know how they can benefit from its establishment. Koreans living abroad need detailed information regarding the purposes of both the Overseas Koreans Agency as well as the Overseas Koreans Cooperation Center. In closing, I would like to once again welcome Mr. Lee to Los Angeles. On behalf of the 1 million Koreans in Los Angeles, the 2.5 million Koreans living in the United States, and the 7.5 million Korean diaspora throughout the world, I ask that you create an Overseas Koreans Agency which strives to truly advocate for Koreans living abroad. We don't want long speeches, and we most certainly don't need empty promises. I hope that you can be a leader who can work for the greater good, rather than one who is motivated by greed and self-fulfillment. I hope that under your leadership, OKA becomes an organization that truly addresses and tackles the hardships and frustrations of all Korean diaspora here in Los Angeles and beyond. 감사합니다. 다음은
이기철 청장님의 격려 말씀이 있겠습니다. 간단히 이기철 청장님의 양력을 소개해드리겠습니다. 이기철 청장님은 서울대 법학과를 졸업하셨고 1985년 외무고시 합격 이후 30년 동안 외교관의 길을 걸으셨습니다. 외교 후 조약국장, 국내법률국장, 제외동포 영사, 주 네덜란드 대사를 거쳐 이곳 LA에서도 LA 총영사를 역임하셨습니다. 2018년 유니세프 한국위원회 사무총장으로 활동해 오셨고 금년 6월 5일부터는 제외동포 청장님을 맡고 계십니다. 그러면 청장님을 모시도록 하겠습니다. 제임스한 회장님으로부터 많은 청구서를 벌써 받았습니다. 잘 살펴보겠습니다. 동포 여러분 안녕하십니까? 제외동포 청장 이기철입니다. 이렇게 많은 분들이 나와주셔가지고 정말 감개무량하고 또 오늘 행사를 이렇게 준비해주신 주 LA 총영사관의 김영환 총영사님 그리고 직원 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. 제가 6년 반 LA를 떠날 때 LA 언론 하나하고 인터뷰를 했는데 근데 제목이 마지막 사랑 LA를 떠나면서라고 기사가 나중에 났습니다. 그런데 사실 떠날 때 제가 다시 LA에 와서 이렇게 공식적인 자리에 설 줄은 꿈에도 생각하지 못했습니다. 사실 LA는 남가주 동포사회는 저의 힘의 원천이었습니다. 총영사 일은 사실 어려울 때도 굉장히 많이 있습니다. 김영환 총영사님께서 잘 아시겠습니다만은 그럴 때마다 동포 여러분들을 뵐 때면은 제가 힘이 나고 했습니다. 그리고 LA를 떠날 때 동포 사회 전체가 주최하는 총영사 환송 리셉션을 LA 총영사로서는 최초로 영광스럽게 받는 그런 일이 있었습니다. 그리고 제가 오늘 이 자리에 이렇게 소개된 것도 저는 남가주 동포 여러분들의 덕이 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 감사합니다. 남가주 동포사회는 세계에서 가장 많은 동포들이 사시는 곳입니다. 그런데 제가 살펴보다 보니까 그 인구만 제일 많은 것이 아니라 사실 많은 발전을 거듭해 왔습니다. 차세대 동포들의 참여가 늘어나고 주정부와의 협조도 늘어나고 동포 사회를 위한 협력도 많이 늘어났습니다. 좀 전에 저에게 환영사를 해주신 제임스한 회장님 활동 굉장히 많다는 것도 제가 많이 전해 들었습니다. 감사드리고 축하드립니다. 제외동포청은 6월 5일 출범했습니다. 제외동포청의 주된 역할은 750만 제외동포를 보호하고 지원하는 것이고 다음으로는 제외동포들의 정체성을 함양하는 것입니다. 또 하나는 제외동포와 모국 간의 교류 협력을 촉진하는 연결고리 역할을 하는 거고 마지막으로 소외된 우리 제외동포들을 보듬는 것입니다. 근데 그 중에서도 가장 중요한 핵심이 무엇이냐라고 물어보신다면 그건 딱 두 가지로 요약이 됩니다. 하나는 제외동포들의 정체성을 함양을 하고 또 두 번째로는 우리 차세대들이 주류 사회로 진출할 수 있도록 지원하는 것이죠. 그런데 최근에 남가주 동포 사회에서는 여기에 있어가지고 아주 놀랄만한 그런 성과가 있었습니다. 그것은 바로 캘리포니아 애너하임 고등교육구가 미주 한인 정체성과 역사가 포함된 코리안 어메리칸 인종학을 이제 개설하게 됐고 거기서 실제로 교과 과목이 채택이 됐죠. 그래서 LA 폭동, 인종차별, 도산 안창호 선생, 김영옥 대령 등의
한인 사회의 주요 인물과 K-팝의 성과 등 다양한 주제가 학습 목표로 제시되어 있습니다. 저는 이것은 엄청난 성과라고 이렇게 생각을 합니다. 이러한 내용이 교과서에 기술되면서 차세대 동포들은 조국에 대해서 더욱더 자긍심을 갖게 되고 정체성을 갖게 될 겁니다. 그리고 또 뿐만 아니라 미국 사람들도 한국의 이런 우수성, 훌륭함을 점점 잘 이해하게 될 거니까 그런 측면에서 이번에 이 교과과정 개설은 미주 한인 역사에 있어가지고도 기록될 만한 아주 중요한 그 성과라고 이렇게 생각이 됩니다. 한 가지 제가 더 추가를 했으면 하는 것은 한국의 그 발전상 이런 것이 저 교과서에 들어간다 그러면은 금상첨화가 아닐까 하는 그런 생각입니다. 한국의 발전상이라고 하는 것은 예를 들어서 2차 세계대전 이후에 독립한 80여 개국 중에서 한국은 유럽 평균 수준의 민주주의와 유럽 평균 수준의 경제 성장을 동시에 달성한 유일한 국가다. 이거는 전례가 없기 때문에 세계사적인 의미를 갖는다. 뭐 이런 게 될 수 있을 거고요. 또 다른 예로는 여러분들 그 30, 50 클럽 들어보셨죠? 30, 50은 인구가 3만 불 실질 구매력 기준으로 3만 불 이상 그리고 인구는 5천만 이상의 나라들의 클럽을 의미합니다. 쉽게 말하자면은 부자이기도 하고 또 대국이기도 한 그런 나라들의 클럽이고 전 세계적으로는 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이태리 그리고 한국입니다. 과거 식민지 국가로서는 한국이 최초입니다. 매우 자랑스러운 그런 얘기였죠. 이런 사실을 우리 차세대들이 알게 된다 그러면은 단순히 나의 뿌리는 한국이다라는 게 아니라 나의 뿌리인 한국은 매우 자랑스러운 나라, 매우 훌륭한 나라라는 생각을 갖지 않겠습니까? 그래서 저는 우리 동포 사회가 그런 그 정체성 함양을 위해서 그 한국의 발전상도 함께 공부하도록 해줬으면 좋겠고 또 더 나가서 이러한 내용이 미국 교과과정에 포함된다 그러면은 한국에 대한 미국 사회의 인식이 훨씬 더 올라가기 때문에 결국 우리 차세대들이 주류 사회로 진출하는데도 훨씬 나아지지 않을까 하는 그런 생각을 해봅니다. 마지막으로 이제 대외동포청은 저와 그러니까 우리 직원들 모두 이런 자세로 우리가 일을 할 겁니다. 문턱 낮고 소통하는 재외동포청, 또 손톱 및 가시를 빼드리고 실질적인 도움을 드리는 그 플래그만 꽂고 있는 그 재외동포청이 아니라 실질적인 도움을 드리는 그런 재외동포청, 그리고 한국인의 정체성을 보양하는 그런 재외동포청. 무엇보다도 재외동포 여러분들께서 조국이 옆에 있구나 라고 느끼실 수 있도록 하는 그런 재외동포청이 되겠습니다. 감사합니다. 다음은 건배사가 있겠습니다. 우리 총장님 방문을 환영하고 또 한미 양국관계 발전 그리고 우리 동포사회의 무궁한 발전을 위해서 노상일 옥지상공회 회장님께서 건배 제의가 있으시겠습니다. 앞에 나와서 해서 지금 좀 앉아 계시다가 나중에 일어나시죠. 네, 짧게 건배사 드리겠습니다. 저는 오렌지 카운티 한인 상공회의소 회장 노상일입니다. 올해 10월에 있을 세계 한인 비즈니스 대회 한상 대회라고 하는데 이름이 바뀌었습니다. 세계 한인 비즈니스 대회를 준비를 하고 있습니다. 이 한인 세계 비즈니스 대회를 준비하면서 많은 분들이 모여서 집단 지성을 발휘하고 계시고요. 또 그런 가운데서 많은 드라마가 있습니다. 정말 우리 민족이 대단하구나, 우리 교포 한인분들이 정말 대단하구나라는 경험을 하고 있고요.
올해 세계 한인 비즈니스 대회의 슬로건이 있습니다. 주제라고 하죠. 혹시 아시는 분 계시나요? 네, 그 포스터에 나와 있는데 지금 신문가고 맹렬히 나가고 있습니다. 한번 봐주시면 감사하겠고요. Korea US Business Alliance Stronger Together. 이 슬로건을 빗대가지고 제가 한번 건배 제의를 하겠습니다. 함께 걸으면 함께 사라지고 함께 스트롱해진다 라는 내용으로 제가 여러분들은 그냥 together만 하시면 됩니다. together. 제가 work 함께 걸으면 그러면 여러분은 together. 함께 live 함께 걸으면 함께 사라지고 live 하면 여러분은 together. stronger 하면 여러분은 together 하시면 됩니다. 잠시 일어나시죠 다. 예. 예, 그러면 제가 먼저 선창을 하도록 하겠습니다. work together. live together. stronger together. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 소개받은 김민철입니다. 재외동포청에서 정책, 그러니까 폴리시 디자인 메이킹 하고 있는데요. 여기에는 저희 국장이 한 명 더 있는데 다른 국장님이 더 적절할 것 같긴 한데 제가 그래도 전체적으로 청에 어떻게 에이전시가 어떻게 만들어져 있고 그다음에 전반적으로 어떤 것을 저희가 하려고 하는지 설명은 아마 제가 더 잘할 것이라고 생각하셔서 청장님이 저를 데리고 오신 것 같습니다. 저희 청은 6월 5일 날 올해 6월 5일 날 외교부의 외청으로 만들어졌습니다. 그 외청이란 거는 언더이긴 한데 인디펜던트된 그런 조직입니다. 그래서 저희가 조직원은 151명, 맨파워는 151명이고요. 거기에 코퍼레이션 센터, 협력 센터까지 치면은 거의 36명이 있으니까 180명 정도 조금 넘는 그런 규모의 조직이 되고요. 저희 청에서 그 전에 재단, 재외동포 재단의 업무를 승계하고 권리와 의무를 다 승계했습니다. 그래서 저희는 이제 재단은 그냥 퍼블릭 엔티티였고요. 그러니까 저희는 법인이었고 저희는 정부 기관입니다. 그게 가장 큰 차이점이 되고요. 뭐 더 의무와 그 권한을 가지고 재외동포 여러분들을 지원해드릴 수 있을 것 같고 저희 조직을 보면은 청장님이 저희 헤드시고요. 에이전시 커미셔너라고 되어 있는데 저희는 미니스터 레벨이라고 생각하시면 될 것 같고요. 그리고 차장이 한 명 있고 데퓨티가 있고 그다음에 대변인이 한 명 있고 스포크스맨이 한 명 있고 그다음에 뷰로 국이 3개 국이 있습니다. 폴리시 코디네이션하는 기획조정관실이 있고 그다음에 폴리시하는 저 재외동포 정책국이 있고 그다음에 교류협력국이라고 해서 실질적인 동포 단체들에게 지원도 하고 여러 가지 사업을 하는 교류 사업국, 교류 협력국이 있습니다. 그다음에 이게 저희가 청이 만들어지면서 가장 큰 차이라고 할 수 있는데 재외동포 서비스 지원센터, 민원센터가 있습니다. 이 민원센터는 전 세계에 지금 총영사관도 있고 대사관도 있고 동포 여러분들을 위해서 저희가 민원 서비스를 하잖아요. 그걸 총괄하는 헤드쿼터 조직이라고 생각하시면 되고 그냥 디렉션만 주는 게 아니라 직접 민원도 처리합니다. 그래서 총영사관에서 이렇게 저희 대사관에서 컨설팅을 했는데 뭐가 좀 석연치 않다거나 의문이 다 해소되지 않으시면 저희한테 직접 지원센터로 콜을 주시면 바로 저희가 응답을 해서 알려드립니다. 그러니까 그 서비스를 잘 이용하셨으면 좋겠고요. 그 다음에 디비전, 바가 12개가 있고
그래서 이제 실질적인 정책과 사업 수행 기능을 일원화해서 이렇게 처리하고 있습니다. 예산은 올해는 한 600억 정도인데요. 이거는 재외동포 재단의 예산과 외교부, 그러니까 Ministry of Foreign Affairs에서 한 돈을 합치면 한 600억 정도가 됩니다. 재외동포 지원을 위한 예산이. 근데 저희가 내년도 예산은 사실은 많이 늘리고는 싶은데 그렇게는 안 되고 한 85% 정도 증액을 목표로 지금 예산 당국과 열심히 협의를 하고 있습니다. 그래서 한 1,300억 정도가 될 것 같고 점차 이제 매년 조금씩 늘어갈 텐데 재외동포 여러분들이 모국에 보이스를 내주셔야지 저희 재외동포청이 저희가 예산을 더 확보해서 할 수 있고 오늘도 이렇게 온 이유는 여러분들에게 좋은 아이디어를 들어야지 그거를 저희가 사업에 정책에 반영을 해서 또 그걸 예산으로 또 버짓을 받을 수 있어요. 그렇기 때문에 저희한테 이렇게 피드백을 주셔야 되고 저희가 또 그 피드백을 받기 위해서 여기 왔다고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 총장님께서 대략적으로 저희 재외동포 정책에 대해서 다 설명을 해주셔서 제가 더 보탤 거는 없는데 달라진 게 뭐 있는가, 재단과 청이 되면서 달라진 게 뭔가 있는 것만 좀 설명을 드리겠습니다. 이게 그 과거의 저희 재외동포 정책이라고 하면은 첫 번째로는 보통은 일방적이었어요. 원웨이 어프로치였는데 우리가 잘 못 살 때, 대한민국이 잘 못 살 때는 동포 여러분들이 나가셔서 대한민국을 발전을 지원했고 그 다음에는 대한민국이 좀 잘 살게 된 다음에는 동포 여러분들한테 원웨이로 어시스턴트하는 그런 일방적인 그런 정책이었다면 이제 새로운 정부가 들어서 윤석열 정부가 들어와서는 투웨이, 뮤추얼, 그러니까 상호 서로 도와주는 그러한 재외동포 정책으로 바뀌었습니다. 그러니까 열심히 잘하고 계시는 분들은 저희가 그분들이 모국에 다시 기여할 수 있는 길을 좀 도와드리고 그 다음에 조금 어려움을 겪고 계신 분 그런 동포 여러분들한테는 또 모국이 지원한 그러한 좀 뮤추얼한 그런 어프로치를 저희가 하려고 생각을 하고 있고요. 그거에서 이제 대한민국하고 재외동포 사회가 서로 같이 투게더 아까 말씀해 주셨는데 같이 상생이라고 하는 같이 발전하는 그러한 것을 저희가 비전으로 하고 있습니다. 그렇게 하겠습니다. 그리고 저희가 이제 정책 수립과 사업 시행이 그 전에 정책 수립은 외교부에서 됐고 그 다음에 이 사업 시행은 재단에서 했거든요. 그러니까 이 피드백이 원활하지 않았어요. 물론 재단이 피드백을 많이 받았겠지만 그게 이제 정책을 하는 외교부의 정책 라인까지 연결이 안 되니까 사업이 반영이 안 되기도 하고 예산이 늘어나지도 않기도 하고 하는 그런 점이 있었는데 저희가 이제 재외동포청이 되면 저희가 정책도 만들고 바로 만든 정책을 해보고 그 다음에 어쩌한 점은 다시 또 고치고 보완하고 더 크게 하고 할 수 있는 것들이 있기 때문에 지금은 뭐 당장 만들어져 가지고 이렇게 잘할 수 있을까라는 생각은 여러분들이 의심을 가지실 수 있는데 저희가 점점점 이제 같이 일원화해서 하면서 더 잘해 나가려고 합니다. 다음으로는 제가 지원센터가 있다고 말씀드렸는데 그 전에도 총영사관과 대사관의 총영사 파트에서 영사 파트에서 여러분들을 돕기 위해서 많은 노력을 하시고 했거든요. 근데 이제 그걸 좀 더 잘하기 위해서 저희가 민원만을 전담하는 지원 조직을 국까지 만들려고 했는데 국까지는 안 됐고 그보다 조금 아래 단계 센터라고 해서 하나 만들었습니다. 그게 이제 여러분들의 모든 민원을 다 받아서 저희가 처리하는 그러한 역할을 할 거고 궁금하신 거나 이런 것도 되나 궁금해하지 마시고 일단
저희 지원센터로 물어봐 주세요. 그러면 어떻게든 저희가 답을 내서 전달해 드리는 그런 역할을 할 겁니다. 마지막으로는 이거는 이제 재외동포 여러분들하고는 관계 없는데 없을 수도 있는데 이제 국내에도 들어와 있는 재외동포분들이 있어요. 여기 중에는 이제 퇴직하시고 은퇴 리타이어 하신 다음에 한국에서 다시 편안하게 살 그런 의료보험 혜택도 받으시고 좀 더 한국말도 잘 되는 곳에서 그렇게 그 남은 그 여생을 보내실 그런 생각을 가지시는 분들도 있을 텐데요. 그런 분들도 처음으로 이제 저희가 정책 대상으로 포함하여서 차츰차츰 좀 지원을 해드리려고 하는 그런 생각을 갖고 있습니다. 그래서 이제 그럼 이제 뭐가 달라졌는지는 설명드렸고요. 그 다음에 저희가 이제 어떤 사업을 할 거냐 이런 건데 뭐 여기서 일일이 다 사업을 나열하기는 좀 어려울 것 같고 아까 총장님께서 몇 가지 범주와 카테고라이즈를 해서 말씀을 해주셨는데 우리 재미 동포들에게 맞는 그런 정책 몇 가지를 구상하고 있는 정책 몇 가지를 저희가 소개를 해드리려고 합니다. 일단 청장님께서 가장 중요하게 생각하시는 것은 정체성 함양, 정체성 고양 이 부분하고 그다음에 여기 거주국에서 여러분들이 주류사회, 차세대 분들이 주류사회, 여러분들 주류사회 진출하는 걸 지원하는 것을 가장 큰 목적으로 총장님 생각을 하시고 계시고 저희가 뭐 나라가 돈을 다 줘서 할 수는 없을 것 같고요. 근데 어떤 걸 생각하고 있냐면 아까 그 교과서 사업 말씀을 해주셨는데 한국의 발전상이라든가 한국이 잘하고 있는 면을 이 사시고 있는 곳에서 알려서 우리 차세대들이 우리 학생들이 우리 동포 학생들이 자긍심을 갖고 정체성 계속 한인 사회가 점점 얼굴만 한국인이지만 한국어 말도 모르고 한국어도 모르면 한국에 대한 아무런 뿌리가 없다고 생각하면 아무것도 아니잖아요. 그래서 저희 재외동포 사회를 유지하기 위해서는 저희가 계속 재외동포 사회를 유지하기 하고 저희 재외동포청이 유지되기 위해서는 저희 재외동포가 있어야 되기 때문에 거의 핵심적으로 그 재외동포 정체성 함양이 중요하다라고 생각을 하시고 그걸 하려고 하고 있고요. 그다음에 그래서 이제 여러분들께서 동포 사회에서 그런 노력들을 해주시면 저희가 지원을 해드릴 겁니다. 총장님께서 구체적으로 설명은 안 하셨는데 또 설명하실 겁니다. 이따가 Q&A 시간에 설명할 것이기 제가 이 정도만 설명을 드리고요. 그다음에 또 하나는 지금 글로벌 한상 저 세계 한인 비즈니스 대회 이제 새롭게 출범을 해서 한상 대회를 새롭게 태어나는 그런 대회를 하는데 이거는 저희가 어떤 목표에서 이런 걸 하고 있는 지원해 드리는 거냐면 이건 이제 성공하신 재외 동포분들이 한국의 중소기업 아무래도 아직 잘 그렇게 이스태블리시드 안 된 비즈니스잖아요. 그런 분들 돕거나 스타트업을 돕거나 해서 미국에 진출할 수 있도록 하는 겁니다. 이거는 저희 용어로는 글로벌 이제 한인 네트워크를 구축하고 강화한다는 그런 차원인데 거기에 이제 우리가 한상 대회, 그다음에 이번에 오렌지 카운티에서 이렇게 처음으로 미국에서 해외 공간에서 해외에서 이렇게 하는 거기 때문에 딱 멋되는 그런 사업입니다. 그래서 저희가 앞으로 이제 올해를 계기로 해서 적극적으로 더 이걸 지원을 해드리려고 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 마지막으로 미국에서 저희가 조금 더 여기에 피트된 미국 현지 사회에 피트된 그 민원 관련한 사항도 저희가 잊지 않고 하려고 생각합니다. 청장님은 국내 정서는 어떤지 모르지만 국내에서 재외동포청이 재외동포의 목소리를 대변해야 된다라고 이렇게 생각을 하고 계세요. 대표적인 이슈가 선천적 국적 문제, 듀얼 시티즌십 문제인데요. 저희가 당장에 이거는 해결할 수 없는 부분도 있습니다. 퍼들이 굉장히 여러 가지가 있거든요. 근데 그 안에서 일단 먼저 피저블한 거 먼저 할 수 있는 거는 하려고 하고 있습니다. 그래서 지금 운영되고 있는
소위 말하는 이제 국적을 포기하고 이탈해서 하는 문제, departure of nationality인데요. 국적을 포기하는 문제에 있어서 여러 가지 제도적으로 불편한 점이 많아요. 하려면 뭐 1년도 걸리기도 하고 6개월도 걸리기도 하고 힘듭니다. 그것들 중에 좀 간소화할 수 있는 부분들이 분명히 있어요. 그거를 저희가 좀 간단하게 해서 편하게 좀 제도에 그렇게 하실 수 있도록 하는 부분을 일단 처음 찾고요. 두 번째로는 이제 제가 실제로 그 제도를 운영하면서 국내에서 심사를 여러 가지 단계로 하는데 보면 그렇게 어렵게 막 힘들게 이렇게 하지 않는 부분이 분명히 있습니다. 그러니까 내가 국적을 이탈하려고 하는 의사가 확실하고 그리고 몰랐던 경우가 확실하고 이런 제도를 잘 몰랐고 그리고 한국으로부터 별로 혜택을 크게 받지도 않았고 관계도 없고 하는 그러한 충분하게 고려돼야 할 만한 사항이 있으면 웬만하면 다 국적 이탈을 보통은 18세 3개월 이내에 해야 되는데 그걸 넘어서 하는 말씀입니다. 넘어서 다 될 수 있도록 하는 그런 제도적으로 좀 플렉서블한 운영을 할 수 있도록 하는 부분을 저희가 솔직히 말씀드리면 이건 저희의 소관은 아닙니다. 그런데 동포들을 대변하기 위해서 저희가 같이 다른 부처들과 노력하겠다는 거고요. 마지막으로 이제 국적법을 개정하는 문제가 남아 있는데 그 부분은 국민적 국내의 여론, 국회에서 결국은 법을 만들기 때문에 국민적 여론, 국회 국민적 공감대가 어떻게 형성되느냐가 중요합니다. 근데 그거에 대해서는 그렇다고 그냥 여론이 이러니까 안 돼요 이건 아니고 저희가 그 여론을 바꿀 수 있도록 여러 가지 인식을 개선하는 국내적 인식을 개선하는 사업을 이제 단계적으로 시행해 나가려고 생각하고 있습니다. 그래서 지금 당장은 좀 성에 차지 않으시겠지만 expectation보다 좀 떨어지긴 하겠지만 저희가 당장 할 수 있는 것부터 차츰차츰 해나가겠다는 말씀을 드립니다. 그리고 오늘 이렇게 국적법에 대해서 저희가 설명하는 유인물을 나눠드렸는데요. 지금 저희한테 주시는 민원의 상당 부분은 현행 제도에서도 대부분은 해결될 수 있는 부분이 많아요. 근데 좀 불편하고 길어서 문제가 되는 부분이 있거든요. 그런 거는 저희가 이제 앞으로 개선한다는 말씀을 드렸고, 그거는 이제 총영사관에서 지금 나눠드린 자료들은 다 안내를 잘 해드릴 겁니다. 잘 보시고 여기서 제가 그걸 길게 설명할 생각은 없고요. 한번 봐주시길 바라고요. 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 잘 모르겠다. 그리고 이런 거 읽기 싫으니까 와서 좀 설명해달라 하시면 센터로 콜을 주세요. 그럼 저희가 설명해드립니다. 설명해드리고 어떻게 하면 좋겠다라는 것도 하고 이렇게 어프로치 하세요라고 말씀을 드리니까 읽어보시고 총영사관에서 잘 지금 하고 다 잘 해드리고 있는데 그래도 좀 불편하다 하시면 저희한테 연락을 주시면 저희가 도와드리도록 하겠습니다. 제가 말이 길어졌는데요. 이 정도로 하고 오늘 또 Q&A 시간이 있으니까 청장님께서 잘 또 답변을 해드릴 겁니다. 네, 감사합니다. 네, 국장님 좋은 말씀 감사합니다. 다음은 청장님과 간단히 대화하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 그래서 저희가 사전에 한 5분 정도 저희가 말씀을 드려서 오늘 조금 단체 소개도 하고 또 건의사항 같은 거 제가 말씀을 드렸고요. 한 5분 정도 각 2분씩 시간이 많이 없기 때문에 말씀해 주시고 5분 말씀을 다 들은 후에 총장님께서 좀 마지막으로 답변해 주시면 감사하겠고 그 이후에도 이제 혹시 추가로 다른 말씀하고 싶은 단체장이 계시면 손을 들어주시면 지명해서 하도록 하겠습니다. 먼저 조봉남 오씨 한인회장님 나오셔서 좀 말씀해 주시겠습니다. 안녕하십니까. 저는 미주 한인 올해가 120주년인데 그 수장을 맡고 있는 미주 한인재단 전국 총회장 조봉남입니다. 또한 오렌지 카운티 한인 회장으로 봉사하고 있습니다. 제2동포가 중요한 민족 자산이라는 인식을 전제로 한국인과 제2동포 사이에 호혜와 상생이 가능한 동포 정책 수립이 매우 필요한 시점에
750만 해외 동포들의 오랜 수건인 동포청이 만들어지고 로스앤젤레스 총영사를 역임하신 초대 이기철 동포총장님을 우리가 모시고 이 자리에 있습니다. 우리 환영의 박수를 드리고 싶습니다. 제일 먼저 오렌지 카운티 한인회관 건립에 총영사 재임 중 초석을 마련해 주셔서 아름다운 한인회관이 만들어져 많은 동포들이 잘 사용하고 있다는 말씀과 함께 시간이 허락하신다면 이번 기회에 꼭 한인을 방문해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 이번 미주 지역 순회 방문으로 많은 동포들로부터 동포들의 현안 문제와 현실의 어려운 말씀을 많이 듣고 또 하셨을 줄 압니다. 저는 시간 관계상 오렌지 카운티 현안 문제만 말씀을 간단히 드리겠습니다. 제2동포는 대한민국의 소중한 인적 네트워크입니다. 우리 동포들은 조국이 위기일 때마다 최선을 다해 도왔습니다. 한국의 세계화 리더십의 확산선상에서 제2동포들의 자긍심을 심고 미국의 동맹국 사랑에 감사 차원에서 미 정부에서 가장 모범적인 동포 사회인 오렌지 카운티에 필요한 사항이 몇 가지 있습니다. 오렌지 카운티 플로턴에 세워져 있는 6.25 참전 용사비 그 장소에 해외 최초 한국 평화공원이 탄생하여 현판식을 며칠 전에 가졌습니다. 이것은 세계 최초 한국 평화공원으로 앞으로 해외에서 한국 경복궁이 하나 더 만들어져 세계적인 관광 명소로 만들고 싶습니다. 우리 동포총장님께서도 잘 알고 계시겠지만 이곳 남가주 헌팅턴 라이브러리에 중국, 일본 공원은 있는데 한국 공원이 없어서 매우 아쉽게 생각하고 있습니다. 이번에 플로톤시 프리드정 한인시장께서 한국 공원을 허락해 주셔서 이곳에 가장 한국적인 박물관과 문화센터가 들어서면 얼마나 좋을까 생각하는 바입니다. 한미 동맹 강화 차원에서 미국의 교차 문화 소통의 창구 역할로 한인들의 의상 변화가 많이 생길 것입니다. 이런 것들이 모여 한인 정치 1번지인 오렌지 카운티에 우리 한인 중에서 세계적 리더들이 더 많이 나오고 차세대들이 자연스럽게 성장을 하여 여기에서 더 큰 리더들이 나오지 않을까 생각하는 바입니다. 또한 오렌지 카운티 250만 동포들과 100만 위성도시 동포들께서 매주 금요일 하루 영서 업무가 폭주하여 한 달씩 기다려야 되는 상황에 처해 있습니다. 지금 국회에 계류 중인 영사관 출장소가 하루 빨리 세워지기를 고대하며 이 두 가지를 꼭 부탁드리고 싶습니다. 우리 동포총장님께서 꼭 관심을 가져주시고 정부 차원에서 많이 도와주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 다음은 김동연 LA 상공회의소 회장님 말씀 있겠습니다. 안녕하십니까. 로스앤젤레스 한인상공회의소 회장 김동연 인사드립니다. 우리 여기 참석하신 이기철 청장님은 LA 총영사님을 역임하셨기에 그 누구보다도 더 이곳의 실정을 잘 알고 계시고 총영사님 시절에는 교민들에게 여러 방면에서 도움을 주기 위해 애정과 관심을 가지고 일하셨던 모습을 저는 가까이서 봐왔습니다. 이렇게 초대 재외동포 청장님으로 내정되셨다는 소식에
너무나도 기쁘고 든든했습니다. 저희 상공회의소는 현 미국 경제와 특히 한인타운의 불경기에 힘들어하는 타운의 비즈니스 소상공인들에게 실질적인 도움을 드리고자 식당 로드맵과 디지털 맵 작성을 추진하고 있습니다. K컬처와 K푸드를 좀 더 타인종에게 관광객을 대상으로 알리고자 하는 게 중점을 두고 있습니다. 이러한 사업에 재외동포층 역할 중에 하나인 재외동포 지원 사업으로 저희 LA 교민들을 위하여 도움을 받을 수 있는 창구 역할이 가능한지를 알고 싶습니다. 감사합니다. 다음은 신영신 한인타운 시니어센터 이사장님이신데, 시니어센터에 계신 분들이 1세대 분들로 우리 동포사회 발전을 위해서 큰 기여를 하신 분들입니다. 그래서 대표를 해서 어떤 건의사항이 있는지 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. LA 시니어센터 신영신 이사장입니다. 먼저 시니어센터를 소개하겠습니다. 시니어센터는 노인들의 사랑방입니다. 지난 2000년 5월 건축 발표 이후 장장 11년 걸려 완공된 시니어센터는 우리 한인타운의 자랑스러운 건물입니다. 120년 한인 이민 역사에서 코리아타운 안에 이렇게 우뚝 선 시니어 커뮤니티 센터를 가질 수 있게 된 것은 제가 알기로는 미국 전체에서 이곳 LA가 처음입니다. 특히 미국 정부로부터 받은 건축기금 190만 불, 현금 아닌 순수 자원봉사로만 상환한 것을 미 정부 코리아타운 어디에서 찾아볼 수 없는 놀라운 성과라고 합니다. 재관식은 2013년 4월 25일 치렀습니다. 개관 이후 시작된 커뮤니티 봉사 프로그램은 일주일에 1000명, 한 달에 4,500명 참가하는 대규모 프로그램으로 성장했습니다. 월요일부터 금요일까지 41명의 재능가부 기부 자원봉사자가 요일별로 나와 진행하는 41개 과목들은 모두 무료입니다. 시니어센터는 지난 10년 동안 노인들의 행복과 건강한 삶의 연장을 위해 온 힘을 기울여 왔습니다. 앞으로는 발전을 지원한 정부 기원기금을 찾아 열심히 뛰는 것과 함께 노인들의 건강, 주택, 교통, 식사 문제 해결을 위해 힘쓰겠습니다. 우리 민족의 아름다운 미덕인 경로 상황을 더욱 구취시키고 어르신들의 문화와 교육 및 타운 발전에 기여하는 시니어센터로 거듭날 것을 약속드립니다. 두 가지 부탁의 말씀을 드리겠습니다. 시니어센터는 1년에 2차례 설날과 추억, 우리의 명절을 큰 잔치로 개최합니다. 잔치 때마다 300명 이상이 모여 한국 문화 공연과 함께 한국 음식을 나누며 고향의 그리움을 달래고 있습니다. 재동포청은 지난 2014년서부터 시니어센터 잔치를 매년 지원해주고 계십니다. 정말 고맙습니다. 그러나 지원금은 적어 행사 개최에 어려움이 많습니다. 내년부터는 지원금의 현실화를 부탁드립니다. 두 번째, 고국 방문 지원입니다. LA 노인들의 고향에 대한 그리움은 말도 다 할 수 없습니다. 우리 시니어센터 찾는 노인들은 85% 이상이 대중교통을 이용하여 경제적으로도 넉넉지 못한 평범한 도시의 소시민들입니다. 그들의 마지막 소망은 그나마 기력이 있을 때 고향 땅을 밟아보는 것입니다.
저의 등록 회원 800명 가운데 절반이라도 고향에 갈 수 있도록 경제적 지원을 부탁드립니다. 항공료와 체제 경비 총에 반 지원해 주시면 나머지는 저희가 스스로 이곳에서 마련해 보도록 하겠습니다. 얼마 남지 않은 그들에게 고향 방문은 꿈과 희망입니다. 몸은 비록 멀리 태평양 건너 있지만 그래도 1950년, 80년대 현장에서 대한민국 성장에 괴를 함께 온 노인들입니다. 기회를 허락해 주시길 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다. 다음은 홍진기 재미 한인과학자협회 남가주 챕터장 홍진기 교수, 되게 깁니다. 교수님께서 나오셔서 과학자들이 미주 주류사회에 진출해서 우리 한국 정신을 높이는 게 상당히 큰 역할을 하고 있습니다. 한번 어떤 건의사항이 있으신지 말씀 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 홍진기라고 합니다. 발언을 2분 정도 부탁을 받았는데 저는 정확히 1분 30초만 말씀드리겠습니다. 저는 재미 한인 과학기술자협회 남가주 지부장을 맡고 있는 홍진기라고 합니다. 먼저 이렇게 저희 단체를 포함해서 여러 단체가 함께 이렇게 모일 수 있는 자리 마련해 주신 우리 재외 동포 청장님과 LA 총영사관 측에 깊이 감사드립니다. 저희 과학기술자협회는 올해로 52년째를 맡고 있습니다. 저희 미주에서 학교나 산업계에서 과학과 공학의 다양한 전문가들과 특별히 이 분야에 관심 있는 분들이 함께 모인 단체입니다. 다양한 행사를 통해서 서로 네트워킹하고 무엇보다도 과학과 공학의 중요성을 알리고 더 중요한 것은 차세대 교육에 중점을 두고 있습니다. 아까도 재외 동포 청장님께서 차세대의 중요성에 대해서 많이 말씀하셨는데요. 지금까지 LA 총영사관에서 많은 부분을 많이 도와주셔서 너무 감사드린다는 말씀을 이 자리 빌어서 드리고요. 앞으로 바라기는 미주에서 활동하는 다양한 공학이나 또 기술 전문가들이 미국에서의 활동에 국한되는 것이 아니라 앞으로 고국인 한국에서도 다양하고 의미 있는 교류를 통해서 활발히 활동할 수 있도록 재외동포청에서도 많은 관심과 또 지원을 좀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 마지막 5번째로 저희가 황정주 샌디에고 한국의 집 회장님을 모실 텐데 한국의 집이 차세대 정체성 확립에 많은 노력을 하고 계시고 또 한국 문화를 미국 주류사회에 알리는 데 큰 기여를 하고 계십니다. 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 저는 샌디에고에서 온 황정주입니다. 저는 하우스 오브 코리아라는 것을 여러분이 잘 아시는 샌디에고 발보아 공원에 세웠습니다. 그때 사실은 이기철 총영사님을 2019년에 찾아뵙고 저희가 그때 펀드레이징 도움도 요청드렸는데 이렇게 재외 동포 청장으로 다시 오셔서 이제 샌디에고 방문하시면 자랑스럽게 한국관을 저희가 보여드리겠습니다. 네. 저희 하우스 오브 코리아를 소개할 기회를 주셔서 너무 감사드리고요. 저희 단체는 2011년에 세워졌습니다. 비영리 단체로 세워져 있고 저희 하우스 오브 코리아의 미션은 한국의 우수한 문화를 주류 사회에 전달하고 같이 공부하고 배우는 그런 역할을 하고자 하는 단체입니다. 사실 저희가 샌디에고 오시면 아시겠지만 관광객들이 제일 찾는 곳이 바로 발보아 공원입니다. 발보아 공원은 1935년에 세워졌는데 여러분이 잘 아시는 뉴욕 센트럴 파크의 1.5배나 큰 미국에서 제일 큰 도시공원입니다. 그런데 사실 한국의 집 한국관이 있기 전에는
한국이라는 그런 자치가 전혀 없어서 아마 공원에 오신 분들이 많이 실망을 하고 가셨을 거예요. 저도 그런 사람 중에 하나였고 우연한 기회에 되게 기회가 주어져서 하우스 오브 코리아를 2011년에 만들었고 지금은 현재 한 400명의 회비를 내는 회원들이 민간 외교 사절로서 활동하려고 하고 있습니다. 그리고 2015년부터 저희가 펀드레이징을 시작해서 65만 불을 모아서 2021년에 7년 만에 한국관을 완공하였습니다. 그때 사실 2019년에 재외동포재단에서 9만 5천 불 지원금을 주신 게 저희한테는 정말로 그라스루트 펀드레이징 하는 저희들에게 큰 도움이 되었습니다. 그래서 그렇게 연 한국관이 저희가 토요일, 일요일 날 5시간씩 개방을 하고 있습니다. 저희 회원들이 자원봉사로서 개방하는데 한 달에 현재도 운영 지 2년이 안 됐는데 한 달에 2,000명 이상의 방문객이 다녀가고 있습니다. 그래서 정말로 한류의 열기가 얼마나 좋은지 저희는 실감하고 있습니다. 그리고 저희가 2021년에 개원할 때 그때 LA문화원에서 저희 집들이 겸 코리아데이라는 걸 해주셨는데 정말 그때 저희가 올간 파빌리온이라고 한 3,000명이 이제 야외에서 공연할 수 있는 그런 데를 했을 때 행사를 준비하는 저희로서는 사람들이 올까? 굉장히 걱정했습니다. 그런데 그날 10,000명 이상이 와서 저희 공사가 공연이 끝난 9시 이후에 전체가 다 마비가 됐어요. 교통체증이 한꺼번에 사람들이 나가려고 했어. 그랬을 때 저희한테 제일 많이 칭찬받은 게 특히 젊은 학생들이 한국인으로서 자부심을 가진 적이 한 번도 없었는데 정말 프라우드하다고 그러면서 비유를 하기를 그때 한 4년 전에 콜드플레이가 스포츠 아레나에서 콘서트를 했는데 그거보다 그 이후에 가장 정말 감명 깊은 공연이었다고 합니다. 그래서 저희는 참 운이 좋은 것 같아요. 한류의 그 열기를 받아서 저희가 이제 이벤트를 하게 되면은 사람이 얼마나 올까는 이제 걱정 안 합니다. 그냥 열심히 하면은 사람들이 와서 해줍니다. 그래서 오늘 그 재외동포청장님이 계시니까 저도 2가지를 부탁드리고 싶습니다. 첫 번째는 앞에서도 많은 분이 얘기하셨지만 저희 지원 사업을 지속적으로 격려와 지원해 주셨으면 합니다. 예로서 저희가 올해 9월 30일 날 코리아 폴라잇이라는 행사를 하는데요. 재외동포 그 당시는 재단이고 이제 성에서 지원금을 주시기 때문에 저희가 사실은 300명 이상의 저희는 이제 주류 사회와의 문화 계통을 원하기 때문에 한 반은 외국인이고 반은 이제 한국인 계통이 오는데 그런 사업을 진행할 수 있는 것은 지원금 덕분입니다. 그래서 이 자리를 빌어서 감사 인사를 드리고요. 또 저희가 저희도 정체성 그다음에 차세대의 한국 문화를 알리고 그런 사업에 굉장히 기여를 하려고 하는데 저희는 다행히도 고등학생 발런티어 영 앰베서더 퀸 프린세스라고 부르는 사람들이 한 60명이 있습니다. 그래서 이분들이 주로 하는 거는 물론 한국관을 주말에 호스트하는 것도 있지만 이번에 처음으로 8월 27일 날 댄들라이언이라는 프로젝트를 하기로 했습니다. 이거는 저희가 어른들이 간섭을 안 하고 그야말로 어드바이저가 무슨 일을 하고 싶냐니 자기네들이 어떤 행사를 기획해보고 싶다라고 해서 시작을 했고요. 저희 어른들도 하기 힘든 입양아 가족들과 한국 문화를 함께하는 그런 걸로 해서 이번에 8월 27일에 행사를 하는데 제가 열심히 기록으로 남기라고 했으니까 내년에 저희 그거 청소년 리더십 그 지원서 지원할 테니까 협조 부탁드립니다. 그리고 두 번째는요. 저희 샌디에고 사람들은 사실 한국의 유수한 문화와 공연, 전시 이런 거에 목말라 있습니다. 저희 하우스 오브 코리아에서 1년에 4-5번 행사를 하지만 이 행사 때 공연이나 이런 거는 주로 그러니까 저희 샌디에고에 계시는 자체에서 재능 기부를 하다 보니까 아무래도 한계가 있습니다. 그래서
제외동포청에서 샌드위치뿐만 아니라 조금 순회로 공연단이나 이런 분을 주셔서 저희가 이제 세계 10대 강국의 경제 강국으로 들어왔지만 문화 강국으로서도 들어갈 수 있도록 좀 지원을 해주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면 제 생각에는 저희들이 자부심을 갖고 한국인으로서 그런 그 문화 뭐라 그럴까요? 홍보를 하기에는 정말 요새가 세대가 좋은 것 같습니다. 왜냐하면 한류 때문에 뭐 K-팝, K-드라마, K-뷰티 이런 말을 저희는 정말 일선에서 많이 듣고 있는데 그런 것이 그냥 한류 문화에서뿐만 아니라 한 단계 더 나아가서 한국의 문화와 역사를 주류 사회에 소개하고 그 주류 사회들이 정말 한국 문화를 사랑할 수 있게 만들 수 있는 그런 절호의 정말 시기적인 기회가 온 것 같습니다. 그래서 제외동포청에서 이런 것을 많이 지원해 주시기를 부탁드리고 저희는 열심히 민간민 문화 외교사절로서 봉사하겠습니다. 감사합니다. 이 청장님 답변을 들으실 텐데요. 조금 이제 상의 중이라서 조금만 시간 드릴까요? 예, 청장님 답변을 듣도록 하겠습니다. 네. 첫 번째 그 오렌지 카운티 한인 회장님, 저희가 한인 회관도 세워드리고 최선을 다해가지고 엄청나게 그 투자를 해가지고 한인 회관이 생겨졌는데 그 다음에 또 바로 또 뭐를 하지만 열심히 그렇게 뛰시는 모습을 보니까 오렌지 카운티의 앞날이 밝은 것 같습니다. 감사합니다. 그 처음에 그 첫 번째 요청사항이 6.25 참전용사비 근처에 이 평화공원 그것을 좀 단장하고 명소로 만들고 싶은데 거기 지원해달라고 하는 것. 이것은 뭐 다른 저희가 일반적으로 제외동포 지원금이 있는데 제외동포 지원금은 전반적으로는 예산이 조금 삭감될 것 같은 느낌이 좀 듭니다. 그 기재부하고 협의하는 그런 과정에서 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만은 우리가 작은 정부를 지향한다라는 그런 측면이 있거든요. 그런데 저희는 이제 최대한 이것을 증액시키기 위해 가지고 노력을 하고 있습니다만 결국은 제외동포청이나 기재부나 보는 것은 여러분 인풋하고 아웃풋하고를 비교를 해가지고 이 사업이 얼마나 돈의 가치가 있느냐라는 것을 여러분들께서 증명을 하시는 게 제일 중요합니다. 이것이 또 국민의 세금으로 나가는 거 아니겠습니까? 국민의 세금을 쓸 때는 그 사유가 분명하고 그 한국에서도 어떤 지출 돈을 써지는 그런 사업에 있어가지고는 굉장히 까다롭게 이걸 하거든요. 검토를 하고 하기 때문에 이것은 그 준비를 잘 해주시고 특히 돈 쓰는 거에 비해 가지고 효과가 높다라는 것을 증명을 해주시는 노력이 좀 필요합니다. 어떻게 보면 좀 번거롭기도 하고 좀 그렇지만은 그거는 어쩔 수 없는 그런 과정인 것 같습니다. 그러니까 인풋하고 아웃풋하고 보통 우리가 ROI라 그러죠. Return on Investment. 투자한 다음에 돌아오는 게 얼마나 되느냐라는 것을 이제 한번 생각을 하시고 요거는 이제 오렌지 카운티 한인 회장님에 대한 요청에 대한 대답뿐만 아니라 다른 그 분들의 그 요청사항에 대해서도 같이 적용되는 거고요. 그 다음에 영사관 출장소 설립. 이거는 우리 김영환 총영사님께 잘 이제 말씀을 드려서 저도 사실 이걸 명심하겠습니다. 저도 오렌지 카운티에 가보면은 정말 우리 한인 분들이 많이 살고 계시는데 거기서 LA 충영사관까지 오는데 시간이 많이 걸리고 어떻게 보면 좀 비효율적이라는 그런 측면은 이해가 됩니다. 그런데 이거 역시 어떻게 보면 ROI라고 하고 그 다음에 거기에 사실은 그 여러 가지 그러니까 인적인 그런 지원 그 장소는 마련이 잘 돼 있나요? 네, 잘 돼 있습니다. 장소는 그러면 좀 총영사님께서 적극적으로 건의를 좀 하셔가지고 하시면은 결국은 인원 문제가 되겠네요, 그렇죠? 인원 문제가 되는데
열심히 노력을 하시고 그다음에 왜 이것이 필요한지 뭐 다른 데하고 비교해 가지고도 좀 연구를 좀 하시고 그러시면은 좋은 성과가 나오지 않을까 하는 그런 생각이 들고요. 두 번째, 김동현 LA 상공회의 소장님 아주 좋은 아이디어인 것 같습니다. 그래서 매핑을 하는 거죠. 그러니까 여러 가지 그 문화, 뭐 푸드, 뭐 이런 여러 우리 업체가 있는 데를 매핑을 해가지고 그걸 널리 퍼뜨리자는 그런 말씀인 것 같은데. 그 중에서도 식당을 위주로 하고 싶어요. 식당을 위주로. 아주 그건 어떻게 보면은 한인 동포 사회, 동포 기업인들 그분들을 위하는 길이고 또 어떻게 보면 또 한국 분들, 관광원 분들을 위한 길이기도 하고 또 외국 사람들 관광객을 위한 길이기도 하고. 특히 뭐 K푸드가 요새 워낙 유명하니까요. 좋은 사업인 것 같습니다. 그래서 이것 역시 돈 쓰는 거하고 그다음에 아웃컴하고를 비교해가지고 좀 상세하게 설득력 있게 좀 해주시면은 근데 LA 총영사관을 잘 통과를 해야 됩니다. 잘 통과를 하셔야 되니까. 그리고 시니어 센터의 회장님 너무 감사드립니다. 이런 활동을 해주셔가지고 사실 어르신들을 위해 가지고 이렇게 일하시는 것이 쉬운 것이 아닌데 이렇게 열심히 일해주신 데 가지고 감사를 드리고 지원금의 이제 현실화라고 하는 것도 이것도 마찬가지로 좀 왜 이것이 여러 그 행사 중에서 특히 의미가 있다라는 것을 좀 이렇게 잘 해주시면은 잘 될 거라는 생각이 듭니다. 그리고 홍진기 과학자 기술협회 회장님, 차세대 교육에 어디 계신가요? 차세대 교육에 이게 중점을 두고 좀 지원을 이렇게 좀 해주시고 근데 제가 워싱턴에 있을 때 전국 과학기술자 협회 회장님 을 뵀어요. 그래서 뭐 이그나이트라는 그런 행사에 대해 알고 계세요? 그런 것도 이제 이야기를 듣고 그래가지고 상당히 재미있는 프로젝트라는 그런 생각이 들고 저희가 어떻게 도울 수 있는지 한번 연구해 보기로 이렇게 이야기를 했습니다. 다음으로 샌디에고의 황정주 회장님 어디? 저기 계신군요. 그 차세대 교육에 중점을 두신다는 말씀에 대해 가지고 감사하게 생각을 하고 첫 번째는 이제 지원 사업을 계속 요청을 해달라라는 그런 말씀 그리고 두 번째는 샌디에고 주민들은 한국 공연에 한국 문화에 목마르다 이런 말씀을 해주셨는데 이 지원 사업 이것도 결국은 좀 전에 제가 말씀드렸던 그 원칙하고 동일하게 적용이 됩니다. 그러니까 한번 잘 그거를 연구를 하셔가지고 해주시고 그 다음에 공연 이것은 저희가 뭐 문화부라든지 우리 자체에 무슨 뭐 공연장을 가지고 있는 그런 건 아니니까 문화부라든지 그런 데 하고 좀 이렇게 연결을 해가지고 그것은 LA만 하기는 LA 샌디에고만 이렇게 하기는 사실 어려운 거니까 뭐 전국 방문해가지고 뭐 재외동포와의 교류 협력 차원에서 하는 것도 방법이 아닐까 하는 생각이 드는데 이것도 저희가 한번 알아보겠습니다. 제가 대신 발언을 한번 해드려도 돼요? 1분간? 말씀하십시오. 이 대한민국이 북미 대륙을 오기 위해서는 꼭 LA로 와야 됩니다. 그런데 여기에 먼저 정착하신 분들이 모든 그 50개주 북미, 남미 다 진출하고 정보를 제공합니다. 여기에 와서 일주일간 한 달간 추스리면서 선배 후배를 통해서 인포메이션을 듣고 파이오니어를 달아가서 지금의 대한민국의 LA 교민이 이렇게 만들어졌습니다. 그 사람들은 지금도 내 고향을 LA라고 생각합니다. 사실 이 시대에 대한민국의 5000년 역사 속에 수많은 천여번의 침략과 수탈
속에 중국을 청계지국이라고 섬기다 보니까 진짜 이 시조선의 500년 역사 속에 노예처럼 살았습니다. 이 시대에 이 길이 열려서 한미 120주년 이민 역사 속에 이것이 이루어졌는데 여기에 제2의 대한민국이 돼야 된다고 생각합니다. 여기 계신 분들은 다 소중하고 진짜 우리나라로 그냥 무한도전하는 그런 위대한 미국에 사는 한인들입니다. 이분들은 대한민국 정부가 조금 지켜보시고 아픈데 조금 다독거려 주시고 희망을 주시면은 이 나라도 우리의 땅입니다. 네, 고맙습니다. 네, 좋은 말씀 감사드리고요. 그리고 제가 오늘 이렇게 말씀을 여기 오늘 참석하신 분들 말씀을 하시는 내용 중에서 뭐 실질적인 도움을 달라라는 말씀이 굉장히 많았던 것 같아요. 그런데 거기에 대해 가지고는 제가 LA 총영사를 하면서 가장 목표로 했던 것이 실질적인 도움, 구체적으로 뭘 했느냐라는 거에 대해 가지고 가장 중점을 뒀어요. 그래서 동포 사회가 가장 갈망하는 것 이런 거를 들은 다음에 그 다음에 그거를 고치기 위해 가지고 시정하기 위해서 달성하기 위해서 액션에 옮겨 가지고 그걸 해 나갔거든요. 그러니까 제가 그 점에 대해 가지고는 그렇게 염려 안 하셔도 됩니다. 저는 공허한 거보다는 구체적이고 손으로 만질 수 있는 거 어떤 거는 물론 뭐 아까 뭐 교과서 프로젝트라든지 이런 거는 장기간 시간을 요하고 또 많은 사람들의 노력이 필요하고 한 것이지만은 그렇지만은 그거는 굉장히 효과가 높은 그런 거고 하지만 그것도 어떻게 보면은 결국은 구체적으로 성과는 나올 수 있는 겁니다. 아웃컴이 나올 수 있는 겁니다. 보이는 아웃컴이 나올 수 있는 거거든요. 제가 말씀드리고 싶은 거는 그냥 그 추상적이고 구체성이 없는 그런 거보다는 항상 어떻게 하면은 실질적인 도움을 드릴 수 있는지 거기에 대해 가지고 항상 역점을 두고 있는 거니까 여러분들께서 그 점에 대해 가지고는 의심 안 하셔도 될 것 같습니다. 그리고 우리 김민철 국장님께서 정체성이라고 하는 것이 이제 우리 청장님이 그 중점을 두는 사업이라고 이렇게 얘기를 하셨는데 거기에 대해 가지고 조금 제가 분명히 하겠습니다. 그거는 저희가 우리가 동포 사회를 이렇게 가보면은 제가 동포 청장이 된 다음에 그 프랑스 그리고 베트남 대통령 순방 때 같이 수행을 했습니다. 근데 거기서 동포 간담회를 역시 했죠. 제일 공통적으로 많이 나오는 것이 정체성 문제입니다. 그러니까 정체성 문제라고 하는 거는 전 세계 방방곡곡 모두의 이제 말하자면은 동포 사회의 요청 사항이고 또 한 가지는 대통령께서 재외동포청의 역할에 대해 가지고 여러 말씀을 하셨어요. 그러니까 재외동포청은 재외국민을 보호 지원한다. 그리고 모국과 그 재외동포 사회 간의 교류 협력을 증진하는 연결고리 역할을 한다. 이렇게 이야기를 하시고 그런데 정체성을 강화하는 것은 재외동포청의 필수적인 임무다. 이렇게 완전히 표현을 달리 이거를 하셨어요. 그거는 또 대통령께서 직접 고치신 거예요. 그러니까 대통령께서 얼마나 이 재외동포 분들의 정체성 문제를 중시하는지 저는 그게 옳다고 생각합니다. 옳다고 생각하고 그리고 한 가지 여기에 대해 가지고 또 말씀드릴 수 있는 거는 특히 재미동포 사회는 여러 가지 현안들이 많이 있습니다. 아까 잠깐 말이 나왔던 선천적 복수국적 문제 이것도 이 얘기가 나오고 그랬는데 저는 이 길이 길기는 길겠지만 짧게 끝나지는 않겠지만
그렇지만 낙관적이라고 저는 생각합니다. 왜냐하면은 전체적으로 본다면은 이 문제가 어느 정도는 긍정적인 방향으로, 바람직한 방향으로 나아가고 있고요. 특히 이 대통령께서 이 재외동포의 중요성, 소중함 잘 이해하고 계십니다. 잘 이해하고 계시기 때문에 재외동포청과 재외동포 사회가 서로 힘을 합쳐가지고 나간다 그러면은 저는 실질적인 그런 진전이 틀림없이 있을 거라고 저는 확신합니다. 감사합니다. 제가 다들 저만 쳐다보고 손들고 계시는데 일단은 지금 시간이 또 많이 되고 그래서 제가 성장님 허락하시면 거의 3명 정도만 제가 좀 사회자 직권으로 이렇게 지명을 하고요. 나머지 질문 있으시면 제가 저희 통영사관이나 또 우리 출장팀에 좀 전달해 주시면 저희가 재외동포청에 전달을 그대로 그런 방향으로 하겠습니다. 너무 다들 먼 데서 오신 분도 계시고 또 피곤도 하시고 그래서 일단은 저한테 손을 든 선착순으로 딱 벌써 10명 정도 손을 드시는데 저희가 시간상 좀 하기 힘들 것 같고 저쪽에 제일 먼저 이재양 회장님인가요? 한번 발언권을 드리겠습니다. 안녕하십니까. 먼저는 6.25 참전 유공자회 미 서부지회 회장 이재학입니다. 동포청장님으로 오신 이철 전 총영사님 LA 방문을 환영하고 또 그 후임으로 김영환 총영사님 참석하신 것 정말 반갑습니다. 저는 학대병 때 6.25에 참전했고 소대장으로서 국가가 위기에 처했을 때 참전해서 적과 싸웠습니다. 이제 6.25 참전 유공자라고 하는 멤버들을 보면은 2013년도에 남가주에 1,500명이 있었는데 현재 200명에 불과하고 나머지 200명은 액티브 멤버로서 50여 명이 지나지 않습니다. 이 살아있는 이제 전설 평균 연령 90세에 이르고 있고 또 이 노병들이 이제 노쇠에서 거동을 못하기 때문에 마지막 고국을 모국을 고향을 방문해보고 싶다는 것이 소원으로 남아 있습니다. 그런데 마음은 그렇지만은 실제로 정부에서 초청을 한다 하더라도 거동할 수 있는 그 멤버는 그리 많지 않습니다. 그런데도 희망자에 못 미치는 그런 정부 초청이 있기에 지금 말씀드리는 겁니다. 좀 더 여생이 얼마 남지 않은 노병들의 소원을 고향 방문을 하겠다고 하는 소원을 청장님 좀 배려해 주셨으면 하는 생각입니다. 그리고 또 한 가지는 이 노병들이 한국에 갔을 적에 비록 군복은 입지 않았지만은 지팽이 짚고 흰머리 날리면서 지하철을 탈 때 너무 야박하게 돈을 내라고 하는 그 돈이 비싸서가 아니죠. 제가 지금 말씀드린 것은 고국에 남아있는 노병들 6.25 참전 유공자들과 형평성이 너무 차이가 난다는 것 말씀드립니다. 그 고국에 남아있는 6.25 참전 용사들은 지방에서 베네핏을 받기도 하고 또 예를 들자면은 지하철도 무료로 승차를 합니다. 근데 해외 거주자라는 해외 동포라는 이유로 그걸 무료 승차가 거부되고 그때마다 돈을 내고선 승차를 합니다. 비록 적은 예의지만은 그 외에 여러 가지가 있습니다만 시간 관계상 제가 생략하고요.
또 한 가지는 이제 노병들의 슬로건이 있습니다. 죽어서 고국을 방문한다. 무슨 말인가 하면요, 우리 6.25 참전 용사들은 죽으면은 한국의 현충원에 묻게 되어 있습니다. 묻힐 수 있습니다. 그래서 죽어서 유골이 한국으로 가서 대전 현충원에 묻히게 됩니다. 그것을 하나 바라보고 고국을 방문하겠다는 겁니다. 그것이 살아있을 때 생전에 고국을 방문했으면 얼마나 좋겠느냐 하는 소원입니다. 청장님, 비록 적은 노병의 얘기지만은 좀 배려해 주시고 좀 심각하게 들어주셨으면 감사하겠습니다. 이상입니다. 자, 다음은 우리 이병만 회장님 두 번째로 손을 드셔가지고 총 세 분 말씀 듣고 청장님 총 말씀 듣고 이제 마무리하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 예. 우리 이기철 재외동포 청장님 한국 가서 그 임명되는 날 제일 먼저 만나 뵙고 이렇게 금이 환영하셔서 정말 우리 남가주 단체장들 동포들은 너무나 환영하는 바이고 정말 다시 뵈니까 너무나 기쁩니다. 저는 재외동포 정책의 목적을 보면서 우리 이기철 재외동포 청장님이 너무나 잘 맡으셨다 생각을 가졌습니다. 왜냐하면 재외동포들이 민족적 유대감을 유지하면서 거주곳 그 사회에서 모범적인 구성원으로 살아갈 수 있도록 하는데 이바지하는 것이 목적인 재외동포 청장의 역할인 것을 보면서 부탁드립니다. 저는 개인적으로 2018년 평창 동계올림픽을 다민족들하고 문재인 정권이나 정부를 도운 것보다도 올림픽이 성공해야 된다는 거에서 이희범 조직위원장과 열심히 뛰어서 정말 홍보를 해서 많은 만족을 느끼면서 금년 1월 13일 500여 명의 다민족 지도자, 2세 지도자, 한인 전현직 단체장과 빌트모어 호텔에서 마지막 회동을 가지면서 프라우드하게 느낀 것이 캘리포니아 재무장관 피오나와 스페니시, 방글라데시와 우리 한국 사회에 문제가 생기시 우리가 사건 사고를 협약을 한다라는 MOU를 맺으면서 그때 경험한 것이 다민족들과 어떠한 형태라도 지역적 구성을 가져야 하는 것을 깨달아서 엊그제 5 지역 다민족 지도자들하고 만나서 구체적인 이야기를 시작했는데 오늘 이 자리에 딱 와서 보면서 우리가 각자의 요구를 우리 동포청에서 다 들어준다면 너무나 좋죠. 특별히 6.25 청전용사 같은 분들의 정말 금의 한양의 거기에 대한 것은 너무나 좋죠. 그러나 그런 것들도 도와주시되 이번 이 자리를 비롯해서 미주 각 지역을 다니면서 필요를 들으셨습니다. 목적대로 민족적 유대감과 각 지역자 사회에서 다민족과 모범적 구성을 할 수 있도록 각 지역에 검증된 단체와 지도자들의 그 필요를 잘 들어주시기를 부탁드리면서 오신 걸 환영하고 정말 감사드립니다. 앞으로 우리 김기천 우리 커미셔너 한인 커미셔너 협회장님 말씀 듣고 청장님 말씀을 듣도록 하겠습니다. 예. 안녕하십니까. 정말 여러분들을 이렇게 뵙게 돼서 너무 영광스러웠습니다. 저는 이 스몰 비즈니스 커미셔너 LA 카운티에 20년간 일을 하고 있습니다. 저는 1971년에 화런 정부가 초청을 해서 또 우리나라 외무부가 파견해서 네덜란드에 가서 공부를 했습니다. 거의 1년 반 동안 하는 동안에 이렇게 작은 나라가 어떻게 이렇게 잘 살 수 있는가, 어떻게 이렇게 정치적으로 안정되어 있는가,
하는 것을 제가 터득을 했습니다. 이기철 동포청장님은 네덜란드 대사를 하셨습니다. 그래서 네덜란드의 그 작은 나라에 대해서 모든 내용을 상세히 알고 있습니다. 앞으로 우리 이기철 동포청장님은 작은 나라가 이렇게 잘 사는 나라를 만들 수 있는 소위 여러 가지 혁신 정책을 앞으로 과감하게 이 미국 사회에서 동포들을 위해서 아마 일을 할 수 있을 겁니다. 정말 환영합니다. 우리 이기철 동포청장님. 제가 파란에서 1년 동안 공부를 하면서 파란에 대한 내용을 너무 잘하니까 또 대사로서요 얼마나 내용을 많이 파악을 했겠습니까? 그러니까 정말 동포 사회를 위해서 혁신 정책을 쓸 것을 저는 자신하고 있습니다. 감사합니다. 첫 번째 참전용사회 회장님, 정말 그러니까 지금 1950년이니까 70년대 그때 그 희생과 그리고 노고 저희가 온 그 대한민국 국민의 이름으로 제가 여기서 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 마지막 고국 방문이라는 말씀을 하시니까 너무나 가슴이 찡해지네요. 너무 찡해지고 그리고 지하철 문제도 작은 거이기는 합니다만은 그 돈의 문제가 아니라 이 명예의 문제고 국가가 나를 어떻게 대하느냐 하는 그런 문제니까 그거는 조금 다른 입장에서 접근해야 되지 않을까. 그 다음에 죽어서 고국을 방문한다. 이거 역시 저 가슴으로 그냥 찡 울리는 그런 말씀이셔가지고 저희도 지금 말씀하신 내용을 이건 아마 국가보훈처가 관계가 될 겁니다. 그렇죠? 국가보훈처가 관계가 될 테니까 이걸 또 총영사님한테 잘 말씀하셔가지고 국가보훈처에다가 또 해가지고 하고 저희도 이제 보훈처 장관님 만나면은 제가 지금 하신 말씀을 다시 한번 꼭 전하겠습니다. 꼭 전하고 작지만은 이런 거는 좀 해드려야 되는 거 아니냐 이렇게 이야기를 제가 드리겠습니다. 그리고 그 다음에 이제 그 이병만 회장님 평창올림픽 정말 성공적으로 이루어졌는데 그때 조직위원장으로서 이희범 장관님하고 정말 열심히 일하셔서 우리나라의 성공적인 평창올림픽 개최에 많은 기여를 하셨습니다. 전 세계의 월드컵 그리고 하계올림픽, 동계올림픽 이렇게 세 개를 다 한 적이 있는 나라가 몇 개 안 돼요. 그때 카운트해봤을 때 5개인가 7개밖에 안 됐습니다. 그리고 그거는 모두 아주 선진국 그런 나라만 할 수 있었던 거거든요. 그래서 저는 그것을 우리나라가 굉장히 발전했다는 사실을 증명하는 징표라고 제가 그때 많이 광고를 했었습니다. 그때의 노고를 다시 한번 치아드리고 그리고 또 단민족하고 또 협력해서 많은 활동을 하고 있는 것에 대해서도 감사를 드리고 앞으로도 계속 그렇게 하십시오. 그리고 우리 김기천 커미셔너님, 너무 혁신 정책을 네덜란드의 혁신 정책. 그런데 뭐 제가 네덜란드의 정책을 다 알 거라고 말씀하셨는데 뭐 다는 모르고요. 그렇지만 저도 사실 느낀 바가 많긴 많습니다. 그 사람들이 그 나라 사람들이 아주 어려운 여건에도 불구하고 이렇게 서방 서구에서도 가장 높은 수준의 민주주의와 경제 성장을 하고 있다는 이유는 틀림없이 비결이 있었다고 생각이 되고 그 사람들은 유럽의 주이시라고
불리는 경우가 있습니다. 예, 더치들이요. 근데 또 어떤 사람들은 그럼 아시아의 주이시는 한국이다 이렇게 또 얘기하는 사람도 사실 있습니다. 물론 맥락이 조금 다른 얘기긴 합니다만은. 근데 그 주이시들이 아니죠 그 더치들이 네덜란드 사람들이 사실 모든 정책을 시행을 할 때 선입견 없이 아주 냉정하게 판단합니다. 제가 지난번에 말씀드렸던 한국발전상을 교과서에 넣는 것도 아주 그 사람들이 깐깐하게 검증을 한 그런 사실이에요. 그러니까 이제 우리도 네덜란드의 여러 가지 혁신 정책 그리고 모든 것을 이제 스크래치에서 보는 모든 것을 제로에서 보는 선입견 없이 보는 것이 어떻게 보면 굉장히 큰 인상이 깊었던 그런 내용 중에 하나인데 그저 우리 정부도 그렇게 해나가도록 많이 노력을 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 마지막으로 제가 한 말씀 드리고 싶은 거는 제외동포청이 뭐 모든 거를 다 해결할 수는 없습니다. 그런데 제가 약속드릴 수 있는 거는 여러분들의 목소리를 잘 듣겠다는 겁니다. 여러분들의 목소리를 잘 듣는 것이 뭐를 해야 되는지를 우리가 알 수 있는 거고 뭐를 해야 되는 건지를 잘 알아야 딱 맞는 그런 정책을 우리가 취할 수 있기 때문입니다. 그러니까 여러분들 제가 명함을 다 나눠드린 이유가 조금이라도 좀 건의하고 싶은 그런 좀 이렇게 줬으면 좋겠다라고 생각하시는 부분이 있으면 그걸 저한테 이메일이라든지 그다음에 총영사관 또 총영사님한테 먼저 해주시면 더 고맙겠습니다. 예. 하여튼 그러니까 저는 소통에 있어가지고는 여러분들 걱정하지 마시고 이렇게 저한테 부담 없이 이렇게 연락해 주시고 해주시면 대단히 감사하겠습니다. 네. 많은 교민분들께서 잘 협조해 주셔서 감사합니다. 이상으로 이기철 제주도청장님 주최 동포간담회를 마치겠습니다. 그리고 앞에 나오셔서 다들 나오셔서 잠시 사진 촬영을 하겠습니다. 그래서 우리